бо баромадани офтоб аз паси теппаҳо фаъолияти якрӯзаи Хуршед Маҷидов ҳам шурӯъ мегардад. новбаста ба оне ки субҳи зимистон ҳавои сард дорад, Хуршеду бародарашу дӯсташ бо роҳбаладии мураббӣ оғози фаъолияти як рӯзи варзиширо дар чунин фазо авлотар аз тамрини толорӣ медонанд. албатта ки ин ҳам вобаста ба вазъи боду ҳавост. имрӯз ки ҳавои муносиб барои тамрини берунист, боғи ғалаба макони пиёдагардӣ ва омодасозии бадан барои тамрини дар давоми рӯз ба нақша гирифташуда интихоб шудааст. пиёдагардӣ як нави варзиш ҳаст, гӯем хато намешавад, зеро мо дар ҳафта 2 маротиба ба ин нави варзиш яъне пиёдагардӣ машғул мешавем ва муаллим мегӯяд ки ин пиёдагардӣ барои бедор шудани ҳолати равонӣ ва барои мушакҳои по хеле хуб аст ва тақрибан ҳар субҳ мо роҳ мегардем. рӯзе мешавад мисол дар боғи ғалаба, рӯзе мешавад дар наздикиҳои хона, рӯзе мешавад ки дар стадиони марказии шаҳри Душанбе аз манфиаташ баҳра мебарем. дар рӯзгузаронии Хуршед умуман ягон кори ғайр нест. фикраш ҳамеша дар таҳсил кардан, таъмин кардан ва расидан ба ҳадафаш аст. ман ҳамчун дӯст бо Хуршед кӯмак мекунам ки ба ҳадафи худ бирасад ва рӯзгузаронии мо намунаи дигарон бошад. акнун таваҷҷӯҳ намоед ба корномаи варзишии Хуршед Маҷидов. Хуршед Маҷидов 6 апрели соли 1998 дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ оид ба куштини ҷудо, дорандаи нишони тиллои чемпионати Осиё ва Аврупо миёни наврасон дар соли 2015, дорандаи ҷоми Осиё миёни наврасон соли 2015 ва ҳамчунин ҷоизадори як қатор мусобиқаҳои байналмилалӣ оид ба куштини ҷудо дар солҳои 2013 ва 14. қаҳрамони кишвар оид ба куштини ҷудо миёни наврасон соли 2016 ва 17, миёни калонсолон соли 2020. Гушкини самбо устоди дараҷаи байналмилалӣ, чемпиони Осиё миёни наврасон соли 2014, нишони биринҷии чемпионати ҷаҳон миёни наврасон соли 2014 ва нишони нуқра дар соли 2015. қаҳрамони кишвар миёни наврасон дар солҳои 2013-14, ҷавонон соли 2015-16, калонсолон соли 2020. гӯштини кураш устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, чемпиони Осиё миёни наврасон соли 2013, чемпиони Тоҷикистон солҳои 2013, 14 ва 20 мебошад. تمرین‌های روزانه با هم بسیار متفاوته، چون تمرین بر اساس یک پروگرام و یک برنامه فصل تمرینی انجام میشه. یعنی ما بر اساس مسابقه‌ای که داریم، مثلا 3 ماه دیگه مسابقه اصلی مونه، طبیعی بین این 3 ماه امکان داره 2 تا مسابقه تدارکاتی داشته باشیم. منتها برنامه ما برای تیار بودن در مسابقه اصلی تنظیم میشه. اینه که اول هر برنامه‌ای باید به آمادگی جسمانی، مخصوصاً آمادگی عمومی، بعد آمادگی اختصاصی و بعد تکنیک و تاکتیک اهمیت بدیم. برای همین یه مربی در هر روز در هفته‌های اول، دوم، سوم در یک برنامه 3 ماهه
شاید بیش از 1 ماه اختصاص بده به آمادگی عمومی، یعنی 60% توجهش به آمادگی عمومی باشه، چون بدنی که تیار نباشه از نظر جسمانی به هیچ وجه نمیتونه تکنیک و تاکتیک خوبی رو اجرا کنه. بنابراین ما سیستم تمرینمون چون برای رفتن خورشید و جهانگیر به مسابقات آسیاییه، ما یه برنامه‌ای برای مدت زمان آسیایی تدارک دیدیم و الان در آمادگی جسمانی هستن و این آمادگی باید مربی دقیق در تمرینات میدانی، حالا یا به طور عام میگن دویدن که مشتق از کارهای زیادیه، فقط دویدن نیست، تایمش، زمان شدتش، استراحتش و در روزهای دیگه کار کردن با وزنه، کچت کار کردن، اینها همه باید درصد فشارش با درصد تمرینی که ما در نظر گرفتیم برای آمادگی جسمانی مطابقت داشته باشه. بالا پایین بشه ورزشکار خراب میشه، تخریب میشه، کارش بزیب میشه. این نمود تمرین ما در روز بر اساس این تمرینات فصلی. тамрини пагоҳи рӯзи хуршед бо мураббиаш наздики 2 соат давом кард. дар соати 8:30 онҳо ба тамрини худ нуқта гузоштанд. акнун то соати 10 қаҳрамони моро вақти наҳорӣ кардан асту истироҳати пеш аз марҳилаи дуввуми тамринӣ ки бо баъзе сабабҳо мо имкони сабт карданашро надоштем. در یک روز 2 مرتبه تمرین میکنیم. یکی صبح ساعت 10 تا 12 نیم، یکی باشد ساعت 6 بیگاه تا 8 نیم. مقصد اساسی ما این چمپیونات جهان و بازی های المپیک گوشتین طرز جودو است. میخواهیم که از این مسابقات با نفوذ به تاجیکستان مدال بیاریم. قیامه. خب امروز تمرینمون بچه‌ها میدونین که آمادگی جسمانی با وزن است. برای همین قبلش حتما از نظر علمی باید ما کمی نرمش‌های استرچ کششی انجام بدیم، بعد کمی بدن رو فعالتر کنیم و بعد بپردازیم به تمرینات کمی سرعتی. مدت زمان 10 الی 15 دقیقه این کار رو انجام میدیم تا خون رسانی به بدن به نحو احسن انجام بشه، چون عضلات شما، توده های عضلانی شما، تارهای عضلانی شما در هنگام تمرین با وزنه نیاز مبرمی به خون داره تا گردش خون سریع بشه، تا بتونیم بلافاصله به نحو احسن از وزنه زدن بهره ببریم. شروع میکنیم خورشید جان. کمی سرقدم بلندتر، سرعت کمی زیاد میشه. тавре зикргардӣ тамринҳои мазкур барои омода намудани бадан ва машқҳои минбаъда аст ки дар толори обу тоби бадан гузаронида мешавад. вақтро барои ин шакли тамрин мураббӣ 40 дақиқа муайян намуд. دستا بدن. بسیار عالی. توی حرکت که انجام میدیم دست و پا مخالف و
حرکت سریع دست و پا خیلی مهمه. سارو بلند، سرعت بدیم. تیز ادامه بدین ها. ای ماشاءالله. پس از اجرای یکچند حرکت تمرینی مربی نبض خورشید را میسنجد. ما باشیم از ایشان سبب عمل مذکور را پرسیدیم و پاسخ چنین بود. این ضربانگیری، این تشخیص و دونستن اینکه این تمرین برای این ورزشکار در این لحظه مفید واقع شده. یعنی من الان میخواستم که دمای بدن حریف و ورزشکار رو ببرم بالا تا خون رسانی به بدنش بهتر بشه، عضلات دماش زودتر و بهتر گرم بشه و انعطافشون با خون رسانی زیاد، دوامشون در تمرین بیشتر باشه. هم از نظر تنفسی بسیار مفیده. اگرچه این شکل تمرین در دوام 40 دقیقه گذرانیده شد ولی سرعت زیادی حرکت داشت که به گفته مربی دسته تمام موشک‌های بدن برای تمرین‌های دوامی روزی آماده می‌گردند و حالت فیزیکی جودوچی‌ها به اندازه ضروری بالا برده می‌شود. ساعتی 10 مشق در تالار آبوتابی بدن به نظر گرفته شد که در این مرحله تمرینی هم ما خورشید را همراهی خواهیم کرد. بسیار عالی. بلافاصله این قسمت اگرچه در این قسمتی روز تمرین در تالار آبوتابی بدن گذرانیده میشد، از عمل و حرکت‌های جدا آری نبود. در برابر بازوفشاری با وزنه مربی به خورشید سفارش میداد تا با استفاده از آلات مخصوص تمرینی حرکت‌های جدا را اجرا نماید، آن هم در چند مرحله و با عوض شدن وزن‌ها. من دیدم خیلی از قهرمان‌ها حتی دستاشون در جدو کار نمی‌کنه یا دستاشون با پاهاشون هماهنگ نیست. در ورزش جدو یه ورزشکار خوب، یک قهرمان، هماهنگی اعصاب و عضله داره و این هماهنگی اعصاب و عضله در خوابیدنش، در غذایی که میخوره، در نوع ورزشی که میکنه باید به اون این روش رو بده که در مبارزه هم همینطور باشه. برای همین در جدو نیازی نیست بدن خیلی قوی و حجیم باشه، چون حرکت رو میگیره. عضلات باید قوی، پرتوان ولی چابک و سریع باشه. در این حرکت یعنی یک چیز زخوت میگن گرد، یک طرف حریفه دومش دست حریف میشه. ای مثل اوچکامی میگن استفاده بریم، یعنی که همون آدم در اختیار خود میگیری. وقتی که خفا میکشی او در اختیار تو میشه. وقتی آدم از جای مثال قدم مونه او از چیزی خود بیرون میشه و میتونی که او را آزاد مغلوب کنی. پس از به انجام رسیدن هر یک عمل تمرینی به فاصله 4 دقیقه مربی به شاگردان تنفس میداد تا حالت جسمانی برقرار گردد. باید گفت که هدف اساسی خورشید و مربیش اشتراک در چمپیونات آسیا است. از این رو هر روز خورشید با تمرین‌های مرحله‌ای می‌گذرد. تمریناتی که ما در عین حال کرده ایستاده‌ایم، این تمرینات وزنه نام دارد، یعنی آبتابی بدن. البته بعد هر یک تمرین‌های وزنه که میکنید تو خود را دو چند زیاد، یعنی قوتت رو زیادتر احساس می‌نمایی. آمادگی ما برای مسابقات چمپیونات آسیا بین کلان سالان است، اوید به گشتن زیدا. بعد هر یک تمرین فکر میکنی که باز یک قوه زیاد مقصد در تو است و چی تمریناتی که ما میکنیم با وزن سبک، با وزن وزمین، همه ای را با دستور مربی میکنیم و محض با نظارت او میکنیم. یعنی در وزنه
نباید از پیش خود تمرین کنی یا اینکه به یگان جهت آسیب میرسانی. برای همین با ما هم مربی چی دستوری که بده ما او را اجرا میکنیم. وقتی که برای آب و تابی بدن جدا شده بود با گزارش شدن نزدیک 2 ساعت به انجام رسید. اکنون که ساعت 12 شد میباید خورشید برای تناول خوراک نصف روزی برود. چون از صبح بر وقت قهرمان برنامه امروزه به تمرین مشغول بود باید از خوردنی های استفاده نماید که برای برقرار نمودن نیروی از دست رفته کمکش کند. غذاات باید انواع ویتامینات توش باشه، مخصوصا پروتئین، اسید آمینه، مخصوصا امگا 3 که اینا همه از غذاهای طبیعی باید به بدن برسه. مفیده، مضر نیست. من امروز بهتر میدونم که شما کمی برنج، کمی گوشت کباب شده و غذای اصلیت ماهی باشه برات خیلی خوبه. پیش نیاز غذات هم کمی ماکارون باشه بسیار عالی. مرحله آخرین تمرینی خورشید ساعت 16 آغاز می‌گردد ولی نوابسته به آن وقت برای خوراک نصف روزی همگی 1 ساعت جدا شده است. ساعت‌های باقی را او باید برای استراحت کردن استفاده نماید و حتما که ساعت باید خواب کند، ابراز نمود مربی خورشید. انتخاب درست غذا مخصوصا برای ورزشکاران خیلی مهم است زیرا به فعالیت ورزشی آنها غذا نقش اساسی را می‌بازد. ساعت 15:45 خورشید برای انجام دادن مرحله آخرین تمرین‌هایش که با پورگی برای کارکرد اصول‌های جودو پیش بینی شده است به طور آمد. در این قسمت هم تمرین‌ها با آماده نمودن بدن برای مشق‌ها شروع شد. چون تجربه خورشید از دیگر تمرین گیرندگان بیشتر است، مربی کمک رسان خود در تمرین‌ها او را انتخاب نموده است. از این رو با شروع شدن تمرین او به مرکز دوره می‌رود و عمل‌های درخواست نموده مربی را با راهنمایی به دیگران اجرا می‌کند. حتی ما مکتب نمیخوندیم، پدرم مرا به تالار ورزشی برده بود. عمک‌های من در پیش گوشتین‌های ملی زیاد میگرفتند. شاید که شوق و رغبت پدرم به این نوع ورزش یعنی به گوشتین جودو یا اینکه گوشتین‌های ملی تاجیکی زیاد بود که ما را به تالار ورزشی برد و در طول فعالیت هم من بار اول در سال 2013 در مسابقات بیرون از کشور اشتراک نمودم که این هم چمپیونات آسیا از گوشتین طرز کورش بود که در اولین اشتراک هم من قهرمان آسیا در گوشتین طرز کورش شدم. عطاالله عباس نجات میگوید هر یک روز تمرینی ما تقریبا از یکدیگر فرق میکند. اگر روز فعالیت خود را با دویدن شروع کردیم پس تمرین‌های بعدی هم باید با آن جواب باشد. مشق امروزه باشد وابسته به آغاز روز است و از روی نقشه کاری. امروز سیستم تمرین ما چه در جودو چه در کچتسه زدن حتی پیاده روی صبح ما که شما ملاحظه کردین از صبح با ما بودیم بر اساس سیستم استقامتی بود که در جودو و در کچتسه ما این استقامت در تمرین رو لحاظ کردیم. چرا وقتی این تمرین استقامتی در این دوره آمادگی جسمانی ورزشکار انجام بشه ورزشکار ظرفیتش بالا میره، به مرور از نظر جسمی تیار میشه و آماده
تمرین و اجرای تکنیک‌های و تاکتیک‌ها میشه و ضرب خوردگیش از بین میره. اجرایش هر یک عمل ورزشی در این قسمتی تمرین 4 دقیقه یا کمی زیادتر از آن اجرا می شده است. سبب در آن بوده است که مربی جودوکاران را با در نظر داشت دقیقه های گوشتگیری در مسابقه ها آماده می نموده است. پس از گزارش شدن دقیقه های ذکر شده حتما 1 دقیقه مربی به شاگردان تنفس می دهد. در قسمت آخری تمرین به خاطر آرامش حالت روانی و برقرار کردن نیروی از دست رفته، مربی به تمرین گیرندگان اجرایش حرکت‌های مخصوص را توصیه داد. باید گفت که خورشید مجیدوف سال 2017 ضمن یک مشق دست جمعی در فدراسیای روسیه لب برداشت و این او را 3 سال از میدان‌های گوشتگیری دور نمود. پس از دوباره به میدان برگشتنش او توانست سال 2020 قهرمان کشور اوید به گوشتن جودو گردد. هدف از تهیه برنامه مذکور در آن است که هر نفر میتواند برای رسیدن به هدف‌های نهایی خود گام‌های مستحکم بگذارد. طور در رفت برنامه مشاهده شد، قهرمان امروزه ما سوی هدف از صبح بر وقت تا پرده تاریکی روز در عمل بود تا هدف نزدیکترینش که قهرمانی آسیا شدن است به آن نائل گردد.